नमस्कार बंधुगण, आपण मानक फायदा पाई ए भिडियोटी को शेष पर्यंत थरे मात्र देखंतु। आज भिडियो रे आमे जानिबा अक्षय तृतीयार विशेष महत्व विषय रे एवं अक्षय तृतीया दिन केउ कार्य कले आपण मानकु माँ महालक्ष्मींकर आशीर्वाद सदा सर्वदा प्राप्ति होइथाय। बंधुगण, अक्षय तृतीया 2024 मसीहार मई मास 10 तारिख अर्थात शुक्रवार दिन पड़ुअछि। प्रत्येक मासर शुक्ल पक्षर तो तृतीया तिथि आसी थाए बा पड़ी थाए, किंतु वैशाख मासर अक्षय तृतीया अत्यंत महत्वपूर्ण अटे। अर्थात सबु मास ठारू वैशाख मासरे पुण्य अर्जन करिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। अक्षय तृतीया रे आपण जे कौनसी भी कार्य करिवे ताहा अक्षय होइकी रहिबो, अर्थात ताहा केबे मध्य क्षय हेबो नाही किंबा सरिबो नाही, ताहा सर्वदा बढ़ी बढ़ी चलिबो। बंधुगण, अक्षय तृतीयार विशेष महत्व को टिके संक्षेप रे बुझिबा, ताहापरे आमे जानिबा अक्षय तृतीया रे केउ जिनिस आमे घर को आनिले एवं अक्षय तृतीया दिन केउ काम कले आपण बा महालक्ष्मींकर विशेष कृपा प्राप्ति करि परिबे बा आपणको घरे धन धान्य वृद्धि हेबो। आपणको घरे केबे धनर केबे अन्नर अभाव रहिबो नाही। माँ महालक्ष्मी आपणको घरे सबु बेले सदा सर्वदा प्रसन्न होइकी रहिबे। तेबे आसंतु जानिबा आपणकर धर्म हेबा सहित भगवानकर कृपा मध्य प्राप्ति करिवे, ता सहित लक्ष्मी नारायणकर कृपा मध्य प्राप्ति करिवे। तेबे आपण माननकु गोटी अनुरोध, यदि आपण माने आपणको घर उपरे महा महालक्ष्मी नारायणकर कृपा वर्षेबाकू चाहूचंती, आपण लक्ष्मी नारायणकर कृपा मध्य प्राप्ति करि परिबे। ते आपनको गोटी अनुरोध, आपण माने आम वीडियोटी को आरंभ रु शेष पर्यंत देखंतु। जदि आपण माने आम चैनल रे नुआ करी अछंती, आम चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। आ आपनको जदि आम वीडियो भल लागु थाए ताले लाइक करंतु, कमेंट रे माँ महालक्ष्मी लिखंतु। तेबे आसंतु जानिबा आपण चाहूचंती कि माँ महालक्ष्मी भगवान विष्णु सदा सर्वदा आपणको घरे वास करंतु, आपण किछि धर्म अर्जन करंतु। तेबे एई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। बंधुगण, कोन आपण माने जानिछंती कि अक्षय तृतीया रे आपण समस्ते अर्थ, धन, काम, मोक्ष एही चारोटी जिनिस आपण माने गोटे दिन रे पाई परिबे। एही दिनर गोटे विशेष महत्व रही अछि। एही दिन हिंदू शास्त्र मतरे बहुत पवित्र दिन अटे। एही दिन जदि आपण गरीब को किछि खाद्य दान करंती, यह बहुत शुभ फल आपण मानकु देई थाए। यह आपण मान पे बहुत धर्म अर्जन करि थांती। एही दिन जदि आपण कोनोसी बाटोई को जदि गोटे ग्लास पानी बा जल दान करि थांती, यह अत्यंत पुण्य होई थाए। जलदान ठारू आ पुण्य किछि नाही। बंधुगण, समस्त तो टंका पैसा पछरे धाइछंती, किंतु अक्षय तृतीया दिन आपण केउ कार्य कले माँ महालक्ष्मी को सबुदिन पई स्थायी भाव में पाई परिबे बा आपणक पाखरे माँ महालक्ष्मी सबुदिन पई प्रवेश करिवे। तेबे आसंतु जानिबा ए भिडियो रे। बंधुगण, जदि आपणक पापर भार कमी नथिबो, जदि आपणकर पाप क्षय हेबो नाही बा होई नथिबो, तेबे आपण किपरि माँ महालक्ष्मींकर आशीर्वाद प्राप्ति करि परिबे। जदि आपणक घरु अलक्ष्मी दूर होई नथिबे, तेबे आपण माने कहंतु किपरि आपणक घरे अक्षय तृतीया दिन माँ महालक्ष्मी को आपण घर को आनी परिबे। तेबे दर्शक बंधु, प्रथमे आपण यह बुझिबाकू चेष्टा करंतु कि आपण किपरि धर्म पथरे चलिबे, किपरि आपण धर्मर पथरे चलिबे। अक्षय तृतीया दिन केउ कार्य कले भगवानकर कृपा दृष्टि प्राप्ति करि परिबे बा आपण माँ महालक्ष्मीकर निकटतर होई परिबे एवं आपणकर पापर नष्ट हेबो। पाप नष्ट हेले जाई आपणको घर आर्थिक स्थिति मजबूत हेबो। परिवार समस्त सदस्य मानकर मंगल हेबो। प्रथम धर्म कार्य रे निजको नियोजित करंतु। अक्षय तृतीया दिन माँ महालक्ष्मी और नारायणकर विशेष महत्व रही अछि। जदि आपणक घरे माँ लक्ष्मी एवं नारायणकर फोटो निज घरे रखिछंती, तेबे एही दिन माँ महालक्ष्मी भगवान विष्णुंकर
ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବିଶେଷ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ରଖିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଦିନ ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଥର ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜପ କରିବେ, ଏହା ଆପଣ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଦିନର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା କାହିଁକି ନାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଏହି ଦିନ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି କରିବେ ତାହା କେବେ କ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ, ସଦା ସର୍ବଦା ଅକ୍ଷୟ ହୋଇକି ରହିବ ବା ସରିବ ନାହିଁ, ଏ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଏହି ଦିନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ମୁତାବକ ଆପଣ ଯେତିକି ବି ପାରିବେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜାଣତରେ ହେଉ କି ଅଜାଣତରେ ହେଉ, ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା କେତେ ସବୁ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହିସବୁ ନିୟମକୁ ମାନି ନେବେ, ଯଦି ଏହି ଦିନ ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କିଛି କଞ୍ଚା ପରିବା ଦାନ କରିବେ, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ଥାଏ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଜଳ ଦାନ କରନ୍ତି ବା ଜଳ ଛତ୍ର ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବରଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଯଦି ଆପଣମାନେ କଅଁଳା ପିଲାଙ୍କୁ ବା ବାଳୁତ ପିଲାଙ୍କୁ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି କ୍ଷୀରି କରିକି ଯଦି ଦେଇପାରୁଥାନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଯଦି ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଘାସ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଲା ଗୋରୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଘାସ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ମଙ୍ଗଳମୟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦାନରେ ବାଟୋଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଦାନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଦିନ ଭୋକିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ କିଛି 50 ଟଙ୍କା କି 100 ଟଙ୍କା କି 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ କରିଥିବା ପୁଣ୍ୟ କେବେ ହେଲେ କ୍ଷୟ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ପାରୁଛନ୍ତି ଏହି ଦିନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧର୍ମ କମାନ୍ତୁ ବା ଧର୍ମ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ମନକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ ବା ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଧରିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦୁନିଆରେ ଜଳଦାନ ଠାରୁ ଆଉ କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ଦାନ ନାହିଁ ନା ବଡ଼ ଦାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଯଥାସମ୍ଭବ ଜଳଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ମୁତାବକ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ବି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ମୁତାବକ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ପାରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ଦିନରେ କିଛି ଏହି ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ଦିନରେ ବା ଏ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ମୁତାବକ ଆପଣ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଓ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଥିବା ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଭୁଲକୁ ଭଗବାନ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଦାନ ଧର୍ମ କରିବେ, ଜାଣତରେ ହେଉ ବା ଅଜାଣତରେ ହେଉ, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଟ ହେଲା ଆପଣମାନେ କିଛି ଦାନ ଧର୍ମ ଏହି ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ଆଜି ଆମେ ଅଛେ, ହୁଏତ କାଲିକି ନଥିବା। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ତେବେ ଆମେ କେତେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବହୁତ ଧର୍ମ ଏହି ଦିନରେ ଆମେ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା କିଛି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ। ସମସ୍ତ ପାପକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନରେ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବା ଦାନ ଧର୍ମ କରି, କେବଳ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ତେବେ ଆମେ ଦାନ କାହିଁକି ନ କରିବା ଏହି ଦିନ? ତେବେ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଦାନ କରିବା। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବା ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କିପରି କରିବା। ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନାରାୟଣଙ୍କର ସେବା କରିବେ। କାରଣ ଯେଉଁଠାରେ ନାରାୟଣ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଠାରେ କେବେ ହେଲେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇନଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ନାରାୟଣ ନଥିବେ, ସେ ଘରେ କେବେ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନମ ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନମ, ଓಂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନମ ଆପଣ 7 ଥର ଏହି ଦିନରେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ସର୍ବଦା ଜପ କରନ୍ତୁ ଏହି ଦିନରେ। ଯେଉଁ ଘରେ ନାରାୟଣଙ୍କର ଯଥାଚିତ ସେବା ହେଉଥିବ, ଯେଉଁ ଘରେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରାଯାଉଥିବ, ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ଘରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ବା ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ଘରେ ରହିଥାନ୍ତି।
ଯେଉଁଠି ନାରାୟଣ ରହିଥାନ୍ତି ସେଇଠି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଅଛି ଏହି ଦିନରେ ଆପଣ ଘରକୁ କିଛି ସୁନା ପିତ୍ତଳ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୁନା ରୂପା କିଛି କିଣିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଦିନରେ ଚାଉଳ ଡାଲି ଚିନି ଗହମ ଯାହାକି ଧଳା ରଙ୍ଗର ହୋଇଥିବ ଆପଣ ଏହି ଦିନରେ ଏତିକି ପରିମାଣର ଜିନିଷ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଣନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ବର୍ଷ ସାରା ଏହା ଯେମିତି ସରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସଦାସର୍ବଦା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବାସ କରିବେ। କେବେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନର ନା ଅନ୍ନର ଅଭାବ ରହିବ, କେବେ ବି ହେଲେ ଆପଣ ଅଭାବରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ଆପଣମାନେ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ଏକ ଆଖି ଥିବା ନଡ଼ିଆ, ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ମନାଯାଇଥାଏ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏକ ଆଖି ନଡ଼ିଆ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଏହି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଆଖି ନଡ଼ିଆଟେ ମିଳୁଛି, ଏହା ହେଉଛି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱରୂପ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଦିନରେ ଏକ ଆଖି ଥିବା ନଡ଼ିଆକୁ ପାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ଆଣି ନିଜର ଠାକୁର ଘରେ ଗୋଟିଏ ନାଲି କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼େଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ବା ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଘରେ ଏକ ଆଖି ନଡ଼ିଆକୁ ଯଥାବିଧିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ ସେହି ଘରେ କେବେ ହେଲେ ନା ଧନର ନା ଅନ୍ନର କେବେ କମି ହୋଇଥାଏ। ସେ ଘରେ ସଦାସର୍ବଦା ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ମା ସେ ଘରରେ ସବୁବେଳେ ଧନ ଧାନ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଘରେ ସଦାସର୍ବଦା ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନରେ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟାର ମହତ୍ତ୍ୱ। ଏହି ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଥାଏ। ଘରର ବାଣିକଟା, ଘରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥାଏ ବା ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ବତେଇବି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆର ଫଳ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିବେ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ 7ଟି ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ଆଣି ତାକୁ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରି, କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ତାକୁ ଗୋଟିଏ ନାଲି କପଡ଼ାରେ ବା ଛିଟରେ ଗୁଡ଼େଇ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରେ ବା ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ବା ଠାକୁର ଘରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଗଡ଼ରେଜରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ପଇସା ରହିବା ସ୍ଥାନରେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେବ। କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଧନରେ କେବେ ବି ହେଲେ ଅଭାବ ରହିବନି କି ଆପଣ କେବେ ଅଭାବ ଭିତରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟି ଶେଷ ଉପାୟଟି ଥିଲା, ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।